بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارا. شمع سے مجھے نور یاد آتا ہے اور نور سے مجھے مانسہرہ میں موجود نور کالج پہ میری نظر پڑتی ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. ڈاکٹر ملک عبدالشکور، جن کا اگر میں تعارف کروانا چاہوں تو گزشتہ 20 سال سے تعلیم کے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں. سب سے پہلے ایس ایس کی حیثیت سے انہوں نے اپنی جاب کا آغاز کیا، اپنے کیریئر کا آغاز کیا. اس کے بعد یونیورسٹی میں گئے، ماسٹر ٹرینر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ کورسز ایسے ترتیب دیے جو آج بھی یونیورسٹی میں پڑھائے جا رہے ہیں. بھیجا نہیں ہوگا کہ مانسہرہ میں پہلی ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اور تعلیم کے شعبے کے ساتھ ہی وابستہ ہیں. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. دونوں صورتوں میں آپ کا بہت شکریہ. جنید بھائی، آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، آپ کا بہت شکریہ، اور مانسہرہ نیوز کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب، کیا سمجھتے ہیں ملک عبدالشکور سے ڈاکٹر ملک عبدالشکور تک کا جو سفر ہے وہ کس حد تک دشوار تھا؟ سر، دشوار کا لفظ جو ہے ایڈونچرس تھا، دشوار کبھی نہیں رہا. اللہ نے شروع سے تھوڑا شوق دیا تھا ایجوکیشن والی سائڈ، اور میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے وہ پڑھا جو ان کو اچھا لگتا تھا. میرا پیشن تھا لٹریچر پڑھنا، تو میں روایتی طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم پڑھتے تھے تو عمومی طور پہ، بلکہ آج بھی ہماری سوسائٹی میں ہے کہ ہر لائق بچہ ڈاکٹر بن جائے، ہر لائق بچہ انجینئر بن جائے. تو شکر اللہ کا کہ میں نے اپنے پیشن کو فالو کیا، اور یہی میں اپنے بچوں کو بھی سکھاتا ہوں. تو مجھے اپنے پہلے پرنسپل جو تھے، میں اسلامیہ میں پڑھا ہوں، سر چنگیز، ان کو بہت آئیڈیلائز کرتا تھا. تو میں ہمیشہ جو ہے وہ پرنسپل بننا چاہتا تھا، ایک ادارہ کھولنا چاہتا تھا. میں شروع سے الحمدللہ ایک پرولیفک ریڈر رہا ہوں. تو یہ چیزیں چونکہ میرا شوق تھا، ایف ایس سی میں پوئٹری لکھتا تھا، انگلش میں بھی اور اردو میں. تو پھر میں نے ادب میں جب انگلش میں پہلا ماسٹرز کیا، اور پڑھانے کا بھی شوق تھا. شوق سے کوئی کام بندہ کرتا ہے تو اٹ واز این ایڈونچر آل تھرو. سفر بہت مزیدار تھا، تو میں دشوار کے بجائے ایک مزیدار سفر تھا. ادارے کے آپ چیئرمین ہیں ابھی، تو اس لیے کہنا بیجانا ہوگا کہ if you can think of it, you can do it. آپ اگر زندگی میں کوئی خواب دیکھتے ہیں اور وہ ریئلسٹک خواب ہیں تو آپ ان کو پورا کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی. If you are honest, if you are committed, every dream is going to come true. کہ انتخاب کا جو آپ نے بات کی کہ ایک بڑا یونیک سٹوری ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ جب آپ گورنمنٹ سیکٹر میں پہلی آپ کو جاب ملی تو اس کی کیا کہانی ہے؟ خوش قسمتی سے میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ ٹیچنگ ہمیشہ سے میری چوائس تھی، تو میں ہمیشہ سے ٹیچر بننا چاہتا تھا. اب جب 17 کے لیے ٹیچنگ میں گیا تو ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ آلریڈی میرے پاس ایک سی این جی اسٹیشن تھا. تو ٹیچنگ میرے لیے کبھی بھی صرف مالی ضرورت نہیں تھی، مالی سے بڑھ کے ضرورت تھی، یہ میری فکری ضرورت تھی. اٹ واز مائی انٹلیکچوئل نیڈ. تو بہت شوق تھا کہ سر عبداللہ ہمارے زمانے میں سیکریٹری بھی تھے اور بورڈ کے چیئرمین بھی تھے، تو ان کا بہت سنا تھا کہ حد درجہ لائق ہیں اور اس سے بڑھ کے پایا. تو یہ بہت شوق تھا کہ میں ان کے پاس اپیئر ہوں اور پھر جو ہے میری سلیکشن ہو. تو اللہ نے بہت کرم کیا. میری سلیکشن اس وقت NWFP تھا، تو میری سلیکشن اوپن میرٹ پہ ہوئی. میری 3rd پوزیشن تھی پورے اپنے صوبے میں. تو ظاہر ہے کہ سر عبداللہ ہر بندہ جانتا ہے ایجوکیشن کے فیلڈ میں کہ وہ کمال کی کیپیبلٹی، کمال کی آنیسٹی. خود اپنے بچے کے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے خود اپنے بچے کو جو ہے ریجیکٹ کیا تھا، اور بہت کمال تھے. تو 4 سوالوں میں جو کتاب کے اندر لکھا ہے وہ جانچ لیتے تھے، اور اس کے بعد سوال وہ کرتے تھے جو آپ کے اندر ہے، کتاب سے ہٹ کے جو آپ کے اندر ہے. پھر آپ کی سکلز جانتے تھے، پھر آپ کا جذبہ جانتے تھے. تو ان سے سلیکشن ہونا واز اے گریٹ کانفیڈنس بوسٹر فار می. گریٹ کانفیڈنس بوسٹر. جب مجھے پہلی دفعہ وہاں سے سلیکشن ہوئی نا، تو بہت زیادہ سیکھنے کو بھی ملا. 1.5 گھنٹہ ہوا تھا میرا انٹرویو، اور جب میں باہر نکلا نا، مجھے نہیں پتا چلا اندر کیا معاملہ ہے، لیکن میں باہر نکلا تو لوگ مجھے کانگریچولیٹ کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے اتنا ٹائم انہوں نے نہیں لگانا تھا اگر انہوں نے آپ کو رکھنا نہ ہوتا. تو الحمدللہ بہت زبردست رہا وہ انٹرویو ان کے ساتھ، اور ڈائریکشن ملی. لیکن انٹلیکچوئل میری بہت ساری نیڈز اس نے فلفل کی. میں وہاں سے جو ہے وہ ٹریننگز کے لیے منتخب ہوا، وہاں سے میری پہچان بنی. تو آئی اسٹل ریممبر دیٹ پیریڈ ایز ون آف دا گولڈن پیریڈز آف مائی لائف.
तो बहुत अच्छा रहा मेरा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का एक्सपीरियंस। नज़ीम मलिक साहब की एक डिफरेंट आप इस कैपेसिटी में कह सकते हैं कि स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से फिर एक एजुकेशन की तमाम डोमेन्स और डोमेन्स के साथ वाबस्ता रहे हैं। क्या समझते हैं कि क्या डिफरेंस था कॉलेज से जब आप यूनिवर्सिटी में गए? एक हायर सेकेंडरी स्कूल की निस्बत एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। दैट्स व्हाई आई क्विटेड दैट जॉब एज वेल कि मैं 17 ग्रेड में था और डेफिनेटली अगर सिर्फ ग्रेड्स के एतबार से सोचें तो मैं बहुत जल्द मेरी प्रमोशन होने वाली थी, तो लेकिन मैं हायर लेवल पे पढ़ाना चाहता था। असल में मैंने जैसे ही स्टार्ट लिया था 2000 में आफ्टर मास्टर्स, तो मैंने एक एकेडमी स्टार्ट की थी लैंगलेट। वो एकेडमी आज भी होमलेट के नाम से चल रही है। हायर लेवल पर मैं शुरू से पढ़ाना चाहता था, तो हायर सेकेंडरी स्कूल में जब मुझे यूनिवर्सिटी में जॉब जो है वो ऑफ़र हुई, मैंने टेस्ट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त एमफिल कर चुका था एजुकेशन में। तो मैं इंग्लिश के टेस्ट में ऐसे होता है यूनिवर्सिटी में तीन प्रोसेसेस होता है। पहले आपका टेस्ट होता है, फिर आपका डेमो होता है और फिर आपका सिलेक्शन बोर्ड होता है। तो मैं वाहिद कैंडिडेट था जो मेरी इंग्लिश में भी फ़र्स्ट पोजीशन थी टेस्ट में और मेरी एजुकेशन में भी पोजीशन थी। फिर ऐसे हुआ कि इंग्लिश में भी डेमो क्लियर हो गया और एजुकेशन में भी क्लियर हो गया। फिर सिलेक्शन बोर्ड की बारी आई तो पहले एजुकेशन था मेरी, हालांकि इंग्लिश में फ़र्स्ट पोजीशन थी लेकिन एजुकेशन पहले था। तो अल्लाह ने करना हो, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, तो अल्लाह का ये करना कि फ़र्स्ट टाइम मेरा इंग्लिश का इंटरव्यू था तो उन्होंने जो पूछा थोड़ा बहुत, हालांकि मैं उस वक्त आई वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स इंग्लिश बिकॉज आई स्टूड फर्स्ट इन इंग्लिश टेस्ट, तो मुझे ये लगता था वहाँ मेरी सिलेक्शन श्योर शॉट है और मेरा शौक़ भी उस वक्त ऐसे लगता था कि उस तरफ ज़्यादा है। अच्छा, फिर ऐसे हुआ कि फ़र्स्ट टाइम सिलेक्शन बोर्ड एजुकेशन का था, तो उन्होंने जो 2-4-6 सवाल, सिलेक्शन बोर्ड आपको पता है 20-25 लोग होता हैं, बहुत तजर्बाकार होते हैं, उन्होंने जो सवाल पूछे शायद वो कुछ गुजारा हो गया हो। जब मैं सेकंड टाइम इवनिंग में अपीयर हुआ इंग्लिश के इंटरव्यू के लिए तो उन्होंने मुझे कहा वी आर नॉट गोना इंटरव्यू सर, व्हाट फॉर? आई वॉज वेरी मच शॉक्ड कि जी आई हैव स्टूड फर्स्ट एंड दे आर नॉट इंटरव्यूइंग मी। अब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा वी वुड कंसिडर यू इन एजुकेशन। अब 20 सेकंड तो मुझे समझ नहीं आई, 20 सेकंड बाद समझ आ गई कि दे हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड मी एंड, तो वो बता तो नहीं सकते थे। अब मैंने उन्हें बताया कि अगर मेरी चॉइस इंग्लिश हो तो फिर, तो उन्होंने कहा कि चेंज योर प्रेफरेंस। 7 एक आवाज़ें आई मुझे इकट्ठी कि चेंज योर, ज़ाहिर है वो बहुत तजर्बाकार हो। एजुकेशन इज़ मच ब्रॉडर फील्ड, वी कैन टेक इंग्लिश इन टू इट। मेरा जो एमफिल का थीसिस था वो भी एक तरह से एजुकेशन पे ही था। वो रोल प्ले के मतलब मैंने जो है टीचिंग विद रोल प्ले, ये टीचिंग ड्रामा विद रोल प्ले, ये मेरा जो है वो एमफिल का थीसिस का टाइटल था। और अभी मैंने रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे पीएचडी किया है। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन ज़ाहिर है टीचिंग ऑफ इंग्लिश में आती है और मैंने टीचिंग ऑफ इंग्लिश से कंटेंट उठाया था। तो इंग्लिश के अंदर एजुकेशन, ये जो एजुकेशन है वो ये समझें कि वो एक होल है और इंग्लिश पार्ट है, तो वो एज अ पार्ट जो है इंग्लिश मेरी एजुकेशन के अंदर आ गई। तो बहुत मुझे इस बात का फ़ायदा हुआ कि फिर मेरा पीएचडी करना भी आसान हो गया एजुकेशन में। और अल्लाह का बहुत शुक्र कि मेरी यूनिवर्सिटी की जॉब ने मेरे एक्सपीरियंस में, मेरी स्किल में, मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरे पैशन में, जो एक तरह से कॉन्फिडेंस था, सारी चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी यूनिवर्सिटी की जॉब में। तो मैं जो है अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ माई यूनिवर्सिटी टीचर्स एज वेल। मुझे बहुत एक्सपोजर मिला वहाँ से। आपने अपना इदारा स्टार्ट किया नूर कॉलेज बैक इन 2013-19। क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और क्या समझते हैं कि 8 साल का जो दौर गुजरा है इसमें किस हद तक आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ पैरेलल जा रहे हैं? जब मैंने टीचिंग की, अब यूनिवर्सिटी एक बड़ा लेवल है, एक हायर लेवल है, लेकिन आपको मैंने जैसे पहले बताया कि मैं तो सर चंगेज़ को आइडियलाइज़ करता था और शुरू से एक अदारा खोलना चाहता था। अब मैं ये जो जितना तजर्बा कर रहा था, मेरे जहन में एक बात थी कि भाई मैंने अपना एक अदारा खोलना है। अदारा थोड़ा डिफरेंट था जहन में। जो मेरा आइडियल अदारा था वो लाइक एपीएस, कोई बड़ी सी जगह हो, बड़े बड़े ग्राउंड्स हों, बोर्डिंग हो, इस तरह का अदारा जहन में था। और मैं अल्लाह से मांग भी रहा था और चाह भी रहा था कि इतना तजर्बा भी हो और इतने वसाइल भी हों। अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने तजर्बा भी दिया। लेकिन फिर ऐसे हुआ, ये जो शुरू किया था तो उस वक्त फ़ौरन ऐसे नहीं ख्याल था कि एकदम मैं इस फील्ड में वापस आने लगा हूँ। मुझे लगता था मैं अभी 5-10 साल और लगा के वापस आऊँगा उस लेवल। लेकिन जैसे ही मैंने शुरू किया तो पहले साल में मैं गार्डन से पढ़ा हूँ, तो सर मनीर मेरे टीचर भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं।
तो उनका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट है मुझ पे। तो ऐसे हुआ कि उनकी एक स्टूडेंट थी खंसा सिद्दीक, उसने बोर्ड में टॉप किया। अब सर ने वो पहले साल ही वो स्टूडेंट जो है वो नूर भेज दी। अब मुझे ये समझें कि मैं अब इस सोच में पड़ गया कि मेरे नाम पे अगर मुआशरे में सर मुनीर जैसे रिस्पेक्टेबल लोग जो है वो मेरे नाम पे ट्रस्ट करके मेरे इदारे में ऐसे बच्चों को भेज रहे हैं जिनके पीछे लोग घर जाते हैं, तो अब मुझे जो है 2 काम मैं नहीं कर सकता, अब मुझे कोई एक काम चूज़ करना पड़ेगा। ये भी फुल टाइम जॉब है, कोई अदारा चलाना, और यूनिवर्सिटी भी फुल टाइम जॉब है। अच्छा, अब ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। अल्लाह का बहुत करम है, मेरा अल्लाह पे बहुत ट्रस्ट रहा है हमेशा। तो कल मुझे 100% यकीन था कि अदारा बहुत कामयाब होगा जब हम चलाएँगे। इशू ये था कि किधर ज़्यादा जो मेरा पैशन था, अल्लाह ने करम किया हुआ था फाइनेंशियली, तो अल्लाह ने मुझे जो है वो इससे पहले बिज़नेस दिया हुआ था, फैमिली बिज़नेस था, कोई मसला नहीं था। तो मैं उस एतबार से तो चूँकि नहीं सोच रहा था, मैं कुछ और एतबार से मैं अपनी जो फुलफिलमेंट है एज ए टीचर या एज एन एजुकेशनिस्ट उसको सोच रहा था, और जो सोशल कंट्रीब्यूशन है उसको सोच रहा था कि भाई किधर ज़्यादा होगी। ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी का लेवल अगर सोचें तो ऊपर है, लेकिन फिर एक दूसरी बात है जिसने मुझे फ़ैसला करना आसान बनाया, वो ये यूनिवर्सिटी का लेवल बेशक ऊंचा हो, लेकिन उधर मेरा लेवल एज एन इंडिविजुअल था, मैं उधर एक इंडिविजुअल था। अब एज एन इंडिविजुअल कोई सिस्टम नहीं होता है, सिस्टम का हिस्सा होता है, और सिस्टम को एज एन इंडिविजुअल बदलना अनफॉर्चुनेटली आपको पता है हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा मुश्किल है। हम रिस्ट्रिक्शंस में होते हैं, हम एक ख़ास रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में होते हैं। तो जब मुझे ये लगा कि नूर मुझे एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म देगा, मेरा अदारा मुझे जहाँ पे मैं अपनी सलाहियतें अगर जो अल्लाह ने दी हैं, जो शौक़ है, जो सलाहियत है, जो कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, मुझे लगा मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। एक दिन हम यूनिवर्सिटी में डिस्कस कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी में तो सारे टीचर्स बड़े लायक हैं, बड़े सिलेक्शन प्रोसेस से आते हैं, फिर भी हम लोगों में बड़ा फ़र्क होता है, तो क्या? तो वो लंबी सी डिस्कशन थी जिसका नतीजा ये था प्राइमरी एजुकेशन। जिधर प्राइमरी एजुकेशन जब फ़र्क होता है ना, बाद में वो वाला गैप कवर नहीं होता। तो मैं ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में रखते हुए तो मेरा फैसला करना ये कि भाई मैं अगर सोशल कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ तो अगर मैं एक अदारा चला रहा हूँ तो ज़्यादा हो जाएगी, बेशक मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ उससे भी ज़्यादा। शुक्र अल्लाह का करम, अब मैं 7-8 साल इधर हो गए तो सेफली कह सकता हूँ कि मेरा डिसीजन बहुत ठीक था, और मैं उससे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ जितना मैं वहाँ कर सकता। अच्छा जीवन साहब, ये बताइए कि एक वक्त था कि बुलबुल का बच्चा और थोड़ा थोड़ा बहुत के से लेकर आज की जो मॉडर्न तालीमी निज़ाम है और मॉन्टेसरी सिस्टम और उसके साथ साथ जो इंग्लिश मीडियम, ये सारी चीज़ें क्या समझते हैं कि क्या तब्दीलियाँ आई हैं, और इस हवाले से नूर कॉलेज का क्या किरदार आप बताएंगे हमें? फोनिक्स की इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी है लैंग्वेज के लिए। हमारे बच्चे यानी जो फोनिक्स से पढ़ते हैं मॉन्टेसरी से, अब उनकी आवाज़ें मिक्स नहीं होती, वो आर को आर पढ़ते हैं और रे को रे पढ़ते हैं। वो जो है डब्ल्यू और वी की आवाज़ का फ़र्क समझते हैं। ये चीज़ें बहुत लैंग्वेज के अतबार से बहुत बेहतर है। एकेडमिक्स भी ऊपर गए हैं, ज़ाहिर है लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं। कमी यहाँ पे आई है आइडियल्स में और वैल्यूज़ में। वैल्यूज़ में ज़ाहिर है कि पूरी सोसाइटी डिटेरियोरेट होती है, तो स्कूल एज ए सोशल टूल डिटेरियोरेट होता है। तो वैल्यूज़ में मसलन मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई स्कूल्स में आइडियल मिलना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। तो मैं मसलन अगर मुझे पता है आपके चैनल के माशाल्लाह बहुत सारे जो है वो सामीन हैं, तो मैं अगर किसी से कहना चाहूँ कि भाई क्या करें, किस कमी पे काम करें, तो मैं टीचर्स को मैसेज देना चाहूँगा कि भाई आइडियल बने, बच्चे के आइडियल बने। अगर आप बच्चे के आइडियल नहीं हैं और बच्चा आपकी क्लास में एंजॉय नहीं कर रहा, तो आपकी तेरपा वाली तालीम आपकी नहीं हो सकती। कि नूर स्पेसिफिकली क्या कर रहा है, डेफिनेटली देखिए मैं इसको एक और सवाल से भी जोड़ता हूँ कि किसी अदारे में आपको देखना क्या चाहिए जनरली। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि कमर्शियल अदारे और एक सही एजुकेशनल अदारे में ये होता है कि कमर्शियल अदारे जहाँ से स्टूडेंट्स की खरीद फरोख्त शुरू करते हैं, सिर्फ उससे आगे रिज़ल्ट दे सकते हैं। और कोई प्रोफेशनल अदारा क्या होगा, उसके मॉन्टेसरी को देखें, उसके मॉन्टेसरी में विजन नज़र आएगा, उसके प्राइमरी को देखें, उसके एलिमेंट्री को देखें, सेकेंडरी को देखें, आपको विजन नज़र आएगा। असल में जो प्री नर्सरी टू 10th का लेवल है, ये तो बच्चे को बनाना है, करीम बनाना है बच्चे को। अब खरीदने बेचने का तो जब बोर्ड के मार्क्स आते हैं तो वहाँ से तसव्वुर वो
تو بچے کو اگر کریم، میں کہتا ہوں بچے کو وہاں بھیجیں جہاں سب سے پہلے آپ کوئی کسی کو وہ چیز دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے. تو اگر آپ کسی سے جو ہے کیا چیز دیکھنے جائیں، صرف اکیڈیمکس نہیں، مارکس لینے میں تو فکری اخلاقی بددیانتی ہو سکتی ہے، نقل، رشوت، فارج. مارکس لینے میں فکری بددیانتی ہو سکتی ہے، مثلا رٹا. ایک اور فکری بددیانتی ہو سکتی ہے، مثلا آپ نے کریم جمع کی، آپ نے مول تول کیا، آپ نے کاروبار کیا، سودے بازی کی اور بچوں کی قیمتیں لگائیں. اور اگر ان بچوں کے کوئی مارکس آتے ہیں تو اس پہ کیا سیلیبریشن بنتی ہے؟ یا بددیانتی سے آتے ہیں یا ڈٹے سے آتے ہیں، یہ کوئی سیلیبریشن کی بات. تو میں نور کے حوالے سے یہ کہتا ہوں، اللہ کا کرم، ایک تو ہماری یونیک بات یہ ہے کہ ہمارا مونٹیسری سیکشن ہو، پرائمری ہو، ایلیمنٹری ہو یا اوپر بورڈ کی کلاسز ہوں، ہم ساری کلاسز پہ یکساں زور لگاتے ہیں. جتنا اپنا زور ہے نا، کامل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لیکن اپنا پورا زور لگاتے ہیں. یہ بددیانتی نہیں کرتے کہ بھائی جو بورڈ میں باہر رزلٹ جاتا ہے تو ادھر تو پورا زور لگا رہے ہیں اور جو کسی کو نظر نہیں آتا ادھر زور نہیں لگ رہا. ایک ہماری یونیک بات یہ، ہر سیکشن پہ زور. دوسری بات، آپ کو 4 بچے بورڈ پہ پہنچانے ہو نا یا 10، بہت آسان ہے. آپ کریم تھوڑی سی لیں، خریدیں بچے اور اس پہ اپنا پورا زور لگا دیں. یہ بڑی بددیانتی ہے ایجوکیشن کے ساتھ. سارے بچوں پہ زور، میں جتنا زور فرسٹ ٹاپر پہ لگاتا ہوں اتنا ہی اگر 40 بچوں کی کلاس ہے تو 40ویں بچے پہ لگاتا ہوں. تو یہ 2 بددیانتی، نہ میں اس بددیانتی کا قائل ہوں نہ میری ٹریننگ میں یہ بددیانتی. ہم ٹیچر سے کہتے ہیں کہ بھائی بچہ جب سامنے بیٹھ گیا ہے تو نور اللہ کے فضل سے ابھی ہم باہر سے بچے لے رہے ہیں تو آپ کا گزٹ دکھاتا ہے اس بچے کے الحمدللہ ہمارے 500 سے اوپر 40 بچیوں میں سے 23 بچیوں کے 500 سے اوپر نمبر ہیں فرسٹ ایئر میں. ہماری ٹوٹل جتنی بچیاں اپیئر ہوئی ہیں بورڈ میں اس کی 75% A1 گریڈس ہیں. ہمارے جو ہے بچوں کی کلاس میں، جدھر لوگ کہتے ہیں آپ بچے نہیں پڑھتے، بوائز میں، ہمارے 9th بوائز کی کلاس میں 60 میں سے 45 جو ہے A1 گریڈرز ہیں. تو ہمارے سارے بچے پڑھتے ہیں، لیکن میں زیادہ خوش اس بات پہ ہوں، نہ کوئی فکری بددیانتی ہے، نہ کل سفارش رشوت، کوئی نہیں، نہ ادھر جو یہ اخلاقی بددیانتیاں ہیں، نہ کوئی فکری بددیانتی رٹے والی، کریم جمع کرنے والی. ہم جو اسٹوڈنٹ کوالیفائی کرتا ہے انٹری ٹیسٹ اور انٹرویو ہمارا سب کو لیتے ہیں، اور وہ جو 60% پہ آتا ہے جب ادھر سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ 80% اور 90% پہ ہوتا ہے. تو یہ میں ایز اے ٹیچر بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں جب اس میں وہ تبدیلی آتی ہے. میں کہتا ہوں اسکول کا اصل سفر یہ ہے، بچے کو کہاں سے کہاں لے کے گئے، اس سے ڈیٹرمن کرنا چاہیے پیرنٹس کو. اور سب سے بڑی بات، اسکول کا کام کردار سازی ہے، ایجوکیشن کا کام کردار سازی ہے. جا کے اتنا ٹائم اپنے بچوں کو ضرور دینا چاہیے کہ آپ جا کے لوگوں سے ملیں، ان کا کردار خود دیکھیں، ان کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ اپنے بچوں کو سودے بازی کے حوالے کر دیں گے تو کردار سازی نہیں، کردار خوشی ہوگی. تو آپ جائیں، لوگوں سے ملیں، اس بندے کا انتخاب کریں جو آپ کو لگے کہ میرا بچہ اس جیسا بننا چاہیے. تو پھر جو ہے یہ بات میں نے لمبی بھی کی ہے، آخری والی بات، اس لیے کہ میں پوری عوام کو، مجھے پتا ہے آپ کو لوگ سنتے ہیں، میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، بھائی ضرور اپنے بچوں کو اتنا ٹائم دیں، ان کی فکر کریں کہ ہم کدھر داخل کر رہے ہیں، چونکہ وہ آپ جدھر ٹیچرز کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. میں آج جو ہوں اپنے ٹیچرز کی وجہ سے ہوں. تو آپ ضرور جا کے ان کے ٹیچر سے ملیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا. ہمارے ساتھ بہت سی راز کی اور بہت سی حقائق پر مبنی باتیں ہوئیں. بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ کہ آپ کے اندر بے تحاشا اللہ نے صلاحیت رکھی ہے. ہر بچہ، ہر انسان اشرف المخلوقات ہے، ہر بچہ لائق ہے. آپ جو ہے اگر کوئی کمی ہے محنت کی ہوگی، دیانتداری کی ہوگی. محنت سے اور دیانتداری سے اگر میں اپنا کام کرتا ہوں تو میرا رب بہت کریم ہے، میرا رب بہت رحیم ہے، ہمیں اپنی محنت سے بڑھ کے نوازتا ہے. تو ضرور محنت اور دیانتداری سے تعلیم کا سفر، تعلیم بہت ضروری ہے، اسپیشلی تعلیم میں پوری محنت اور پوری دیانتداری سے تعلیم حاصل کریں. بہت شکریہ جی. ہمیں خبر ہے، ہمیں ہے چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے ملک میں جو بھی اپنا پازیٹیو کنٹریبیوشن کر رہے ہیں ان کو سلامت رکھے اور ان کو مزید ہمت عطا کرے. جنید اقبال کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.